A welcome is more important to start a meeting. So now I welcome Mr. C. N. Narain to deliver the welcome address. Happy evening to all who are gathered here. First of all, I like to welcome the backbone of this Readers Park, Dr. K. Karnai Raghavan, sir. Welcome, sir. And our special guest, uh, Tangam ma'am, assistant professor in English, SNH. I welcome you, ma'am. And I like to welcome the speakers, the stars of the day, Mr. K. Vaidyanathan and T. N. Rahul, who is here with lots of content and to present you a lot. I welcome you and I like to welcome the new members who joined it today. I welcome you all and I like to once again I welcome one and all present here. Welcome, welcome, welcome. Now I welcome Mr. T. N. Rahul to express his technical thoughts. So, good evening, everyone. It's been a pleasure to have you all in this meeting. So, let me start the topic. So, my topic is Elon Musk's Neuralink overall overview and analysis. So, basically, what is Neuralink and what its procedure? What is the overview of Neuralink has been going to see. So what we will discuss, what we going to discuss today. The topic outline is what is Neuralink, how does it work, and origin of Neuralink, and how does it even possible nowadays, and what is the main aim of Neuralink actually, and the current state of Neuralink, and the more futures and expectations of Neuralink is going to be executed. So let me see one by one. So basically, what is Neuralink? So Neuralink is a device that will be surgically implanted into your brain, and with it, you'll be able to communicate with machines, even control them. It will also help to study electrical signals in the brains, arrive at solutions that can be help cure various medical problems. The company was founded in 2016 and has been working in developing this technology ever since. According to Elon Musk, the team is optimistic of introducing the technology by the end of 2020, although human trials have been not started yet. So this is the pictorial representation of Neuralink workflow. So first of all, the brain signals are interpreted by the chips called N1 chips, which has been implanted in your skull, which is 8 in diameter and has multiple wire housing electrodes and inserting for the wire. So outside world, so basically இங்க என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம தலைக்குள்ள N1 அப்படிங்கிற ஒரு சிப்பை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க பை த அது வந்து டார்பா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியோட கொலை பண்ணி அவங்க வந்து ஆர்டிபிஷியலா தயாரிச்ச அந்த மிஷினோட நம்மளோட தலையை வந்து கிராக் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணி அதை இந்த சிப்பை N1ங்கிற சிப்பை நம்ம தலைக்குள்ள வச்சிருவாங்க. அந்த அந்த சிப்பை வந்து நம்மளோட பிரெயின் நியூரான்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை வந்து டிஜிட்டல் டு அனலாகா மாற்றி அனலாக் டு டிஜிட்டலா மாத்துறதா இதோட பேசிக் பிரின்சிபல். ஸோ இப்படி மாற்றி ஸோ நம்மளோட மொபைலையும் நம்மளோட மூளையும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. பேசிக்கலாக இங்கே நடக்கிறது தான். So in the Neuralink workflow, the pictorial representation of Neuralink has been shown here. So how does it even work? So with the Neuralink chipset called the N1 chipset will be installed in your skull with 8 in diameter and has multiple wire housing electrodes and insulation for many wires. These wires will be surgically placed inside your brain as a robot, using a robot. As per the company, the wire is thick as the neurons with your brain and thinner strand of hair at 100 micrometers. To compare, imagine the diameter of your hair and divide it by 10. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம சிப் அதாவது இந்த N1 அப்படிங்கிற சிப் வந்து உங்களோட ஹேரை வந்து உங்கள் ஹேரோட டயாமீட்டரோட 10 மடங்கு சின்னதாக இருக்கும் இதோட ஒயரிங் செட்டப் எல்லாமே. ஸோ அது வந்து இவ்வளோ ஒரு மைன்யூட்டான பார்ட்டிகளை தான் நம்மளோட பிரெயின்குள்ள வந்து இந்த டார்பா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியும் நியூராலிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியும் இன்சர்ட் பண்ணி நம்மளோட மிட் ஆஃப் த ஹெட் வைக்கிறது. அதான் இதோட ப்ரொசீஜர் ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்படி தான் நியூராலிங்க் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ரொசீஜர் குட் டேக் அப் டு 2 hours அக்கார்டிங் டு மஸ்க் அண்ட் பர்சன் குட் பி அண்டர் பார்ஷியல் அனஸ்தீசியா டியூரிங் த ப்ராசஸ். ஸோ இது இம்ப்ளான்ட் பண்ணுற அந்த டைமில் பர்சனை வந்து 2 hours to 3 hours வந்து அனஸ்தீசியா பண்ணி ஃபுல்லாக ஒரு கம்ப்ளீட் கோமா ஸ்டேஜில் தான் இருப்பாங்க. ஐ மீன் சப்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டில் போய் இருப்பாங்க. ஸோ நியூராலிங்க்குங்கிற ஆப்பையும் இவங்க வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது இன்னும் ப்ளே ஸ்டோரில் எதுவும் அவைலபிளாக இல்லை, பட் வில் பி சூன். அது வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்கும். அண்ட் இது வந்து மார்க்கெட்டில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸோ நெக்ஸ்ட்
what is the main aim of Neuralink? So Neuralink வந்து எதுக்கு create பண்ணிருக்காங்க and how does it work? How does it going to be work? So Neuralink has stated 3 main goals: treating brain disorders and helping people who had accidents, creating brain interference and building towards potential symbiosis with artificial intelligence. The first of those goals is most realistic in the short term. ஸோ வந்து நியூராலிங்கோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, பார்வை இல்லாதவர்களுக்கு பார்வை கொடுக்க முடியும், கேள்வித்திறன் இல்லாதவர்களுக்கு கேள்வித்திறனும் கொடுக்க முடியும். இது எப்படி பாசிபிள் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாமே இந்த நியூராலிங்கோட கான்செப்ட் தியரியில அவங்க எல்லாமே கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கணும்னோ கேட்கணும்னோ முடிவு பண்ணிடணும்னா, அது நம்ம கண்ணால பார்க்கணும்னோ இல்லை அதால கேட்கணும்னோ எந்தவித அவசியமும் கிடையாது. நம்மளோட மூளை, அதாவது நம்மளோட பிரெயின் வந்து அதை பிசிக்கலா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு தான் அவசியம் இல்லை. நம்ம நினைச்ச நம்ம மூளை வந்து ஒரு விஷயத்த இருக்குது அப்படின்னு நம்பினா அது இருக்கும். ஸோ அதே ஒரு விஷயம், அதாவது ஒரு இல்யூஷன் தான் இந்த கிரியேட் பண்றாங்க. இப்போ நியூராலிங்க் வந்து எக்ஸாக்டா என்னென்ன சிக்னல்ஸ்க்கு எப்படி எப்படி மாறணுமோ அது எல்லாமே நியூராலிங்ஸோட ஃபங்க்ஷனிங்ல இருக்கு. இது எல்லாமே வித்தின் 10 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் நடக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சினிமா பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட உங்களோட நியூராலிங்க் ஃபங்க்ஷனிங் மூலமா அது வந்து நீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 hour மூவியை வந்து உங்களோட நியூராலிங்க் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இப்போ வித்தின் 10 செகண்ட்ஸ் அந்த மூவியை நீங்க மொத்தமா பார்த்து முடிச்சிட முடியும். ஸோ அது எல்லாமே ஒரு வித்தின் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்ல அது எல்லாமே நடக்கும். ஸோ இதுதான் நியூராலிங்கோட மெயின் எய்ம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் in 28 August 2020 tested with three pics and successfully worked and installed. So 2020 ஆகஸ்ட்ல வந்து இது வந்து பப்ளிக்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. 3 பிக்ஸுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி அது சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒர்க்கும் ஆயிடுச்சு. ஸோ சூன் இட் வில் பி டெஸ்டட் வித் ஹியூமன்ஸ். So more features and updates. You can call without touching Superman mission and more will be updates. இப்போ வந்து ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு அதை நீங்க நினைச்சா போதும், நீங்க நினைக்கிற அந்த சிக்னல்ஸ், அந்த பிரெயின் சிக்னல்ஸ் வந்து உங்களோட நியூராலிங்க் வந்து அனலாக் டு டிஜிட்டலா மாறும். அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் வந்து உங்களோட போனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி உங்க போன் வந்து அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ்க்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு டிஜிட்டல் அந்த போன் வந்து அதோட ஆன்சர், அதாவது நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம், அதோட அவுட்புட் வந்து ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னலா இந்த நியூராலிங்க் போகும். ஸோ இந்த நியூராலிங்க் வந்து அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் இன்புட்டா வாங்கிச்சு நம்ம மூளைக்கு வந்து அதை அனலாகா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம நினைச்சாலே அது நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியுற மாதிரி இந்த நியூராலிங்க் தான் நமக்கு மாற்றி கொடுக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் நியூராலிங்க் அண்ட் இட் வில் பி more and more useful for the future. But of course இதுல நிறைய நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் நம்ம வந்து பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு பார்வை கொடுக்கலாம், கேள்வித்திறன் இல்லாதவங்களுக்கு அந்த திறமையை கொடுக்கலாம். ஸோ இப்படி நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் நியூராலிங்க்ல இருக்கு. ஸோ இது ஃபியூச்சர்ல வந்து கண்டிப்பா இது எக்ஸிக்யூட் ஆக தான் போகுது. இதோட நெகட்டிவ் தன்மையை வந்து கண்டிப்பா அவங்க குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவரால் வியூ அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் நியூராலிங்க். ஸோ that's all my folks. Thank you. Thank you everyone. Now I invite Mr. Vaidyanathan to share his book reading experience. Good evening one and all. I am K. Vaidyanathan, CSE department. மேக்ஸிமம் உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னை தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம புக் லாக்கர் அப்படிங்கிறதுல நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு புக்கோட ஒரு ரிவ்யூ தான் நான் உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். இந்த ரிவ்யூ வந்து சாதாரணமா இது நல்லா இருந்துச்சு, இது இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்லாம் நான் சொல்ல போறது இல்லை. உங்களுக்கு சும்மா பிளேட் போடுறதுக்கும் நான் இங்க உங்கள்கிட்ட வந்து பேச வரல. பிளேட்லாம் போட மாட்டேன், ஜாலியாக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் இந்த புக்கு. எப்படின்னா நம்மள நிறைய பேருக்கு இல்லை, எல்லாருக்குமே பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு எய்ம். வாழ்க்கையில பணம் சம்பாதிச்சு செட்டில் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே ஒரு எய்மாவே இருக்கும். ஆனா ஒரு வேளை நம்ம வந்து அவ்வளோ பெரிய பணக்காரராகி நம்ம வந்து அவ்வளோ பெரிய இதாக சம்பாதிச்சு ஒரு அமௌண்ட், நம்ம பல்கி அமௌண்ட் நம்ம கையில இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி செலவழிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியறது கிடையாது. ஸோ எப்படி செலவழிக்கணுங்கிறது தெரியாம இருந்து பணக்காரனா இருந்தா கண்ணு இருந்தும் பார்க்கற திறன் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அது ஈக்குவல் அப்படிங்கிற பத்தி அது ஒரு கான்செப்ட் ஆகும். எப்படி நம்ம வந்து சின்ன வயசுல வந்து எப்படின்னா ஒரு மயில் இறகு, இப்போ நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும்போது பண்ணிருப்போமா இல்லையான்னு தெரியாது. நான் சொல்றது வந்து 90s கிட்ஸை வச்சு நான் வந்து சொல்றேன். ஒரு மயில் இறகை வந்து புக்குக்கு இடையில வச்சு குட்டி போடுமான்னு எட்டி பார்த்துட்டு இருப்போம். வச்சுட்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சு பார்ப்போம், கண்டிப்பா போட்டிருக்காது.
ஆனா அதையும் போடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில அரிசியை வேற உள்ள தூக்கி போட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப மூடுவோம். வாய்ப்பே இல்லை, அது போடவே போடாது. அதுக்கப்புறம் சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப வளர்ந்துட்டோம். வளர்ந்து ஒரு டீனேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு லெவல்ல வந்ததுக்கு அப்புறமும், அல்லது இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு அடல்ட்டாவோ இதுவும் நம்ம ஒரு எம்ப்ளாயர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மணி அவ்வளவுமே ஒரு பேங்க்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது குட்டி போடுமா அப்படிங்கிறத நம்ம எட்டி பார்த்துட்டே இருப்போம். இப்படி குட்டி போடுமான்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறதுல நம்ம லைஃப் முடிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு தான் இந்த புக்ல வந்து சொல்ல வராங்க. அப்போ இது பார்த்துக்கிட்டே இருக்காம அல்டர்னேட் வே, அதாவது நம்ம வந்து பணத்தை சம்பாதிக்கணுங்கிற குறிக்கோள் மட்டும் இல்லாம எப்படி நம்ம நமக்கு வந்து நம்ம சம்பாதிச்ச பணத்தை எப்படி சேமிச்சு வச்சு அதை எப்படி குட்டி போட வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சீக்ரெட் தான் இந்த புக்ல இருக்கு. இந்த புக் அப்படி என்ன இந்த புக்ல இருக்கு, அந்த புக்கோட டைட்டில் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஆர்வமா இருக்கும். ஸோ அந்த புக்கோட ஃப்ரண்ட் பேஜை வந்து நான் இப்போ ஷேர் பண்றேன். இதுதான் அந்த புக். எல்லாருக்கும் விசிபிளா இருக்கா? ஹலோ, இருக்கு. ஓகே. எஸ். இப்போ இந்த புக்கோட நேம் பார்த்துருப்பீங்க, ரிச் டாட் புவர் டாட். இதுதான் அந்த புக், ரிட்டன் பை ராபர்ட் டி கியோசகி. விசித்திரமா இருக்கும் இந்த புக் பார்க்கவே, ரிச் டாட் புவர் டாட். இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, அந்த புக்கில் ஆத்தருக்கு வந்து 2 டேட் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. 2 டேடா ஒருவேளை இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி நம்ம ஆராயறதை விட்டுட்டு இந்த புக்ல என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம். அதுல அப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இவருக்கு வந்து இந்த புக்கு படி 2 டேடா, அதாவது ரிச் டேட் புவர் டாட். அதாவது எப்படின்னா பணக்கார தந்தை ஏழை தந்தை. அந்த மாதிரி பணக்கார தந்தை அதாவது ரிச் டேட் என்ன சொல்லுவாருன்னா, நல்லா சம்பாதிச்சது, இப்ப நீ நல்லா சம்பாதிச்சு அந்த பணத்தை குட்டி போடு, பணம் வந்து உனக்காக வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு போறான். அதே இது புவர் டேட் என்ன சொல்லுவாராம், நீ நல்லா படிக்கணும், நல்லா வேலை பார்க்கணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், சம்பாதிச்சு நீ அந்த பணத்துக்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த மாசம் சம்பளம் வந்துச்சா காலி பண்ணிடணும், அடுத்த மாசம் சம்பளம் வரும் அதையும் காலி பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாராம். இப்படி 2 டேட் இருக்காங்க. இதுல இவர் எதை சப்போர்ட் பண்றாருன்னா, ரிச் டேட் சொல்றாருதான் இவர் வந்து சப்போர்ட் பண்றாரு. எப்படின்னா, இவருக்கு ரிச் டேட் வந்து சொல்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நீ வந்து பணத்துக்காக வேலை பார்க்க கூடாது, பணம் தான் உனக்காக வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற. நம்ம வந்து சின்ன வயசுல இருந்து பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிற வெறியில நம்ம வந்து சம்பாதிச்ச பணத்தை எப்படி சேமிச்சு வைக்கணுங்கிற ஐடியாவே இல்லாம நம்ம வந்து சம்பாதிச்சுட்டு இருப்போம். அப்போ சேமிச்சு வைக்க தெரியாம எவ்வளவோ வழிகள்ல வந்து அது வந்து செலவாயிருது. அப்படி செலவாகும் போது நம்ம என்னதான் ஓடினாலும் பணம் நம்ம கையில வந்து நிக்காது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்ம பணத்துக்கு பின்னாடி ஓடுற மாதிரிதான் இருக்கு அப்படின்னு இந்த புக்ல வந்து சொல்ல வர்றாரு. இவருக்கு வந்து இன்னொன்னு என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லா ஸ்கூல் லைஃப்லயோ காலேஜ் லைஃப்லயோ சரி, பணம் சம்பாதிக்கிறது எப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து சொல்லித்தராங்க. பணம் சம்பாதிச்சா பணம் தான் சம்பாதிக்கணுங்கிறதையும் சொல்லித்தராங்க. ஆனா இப்போ வந்து நம்ம கைக்கு பணம் வந்துச்சுன்னா எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறத சொல்லித்தர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கறதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. இப்போ ஒரு சோசியல்ல ஒரு ஹிஸ்டரியா எடுப்போமே, ஒரு டைனஸ்டி, அந்த டைனஸ்டியை வந்து அந்த எம்பையரோ ஒரு இதுவோ வந்து ஒரு பெரிய வார்ல வந்து தன்னோட எக்கனாமிக் இது ஃபுல்லா இழந்துருச்சு. அந்த எக்கனாமிக் கிறிஸ்ல இருந்து இழந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த எம்பையர் வந்து திரும்ப ரிட்ரீவ் ஆகும். அந்த ரிட்ரீவ் ஆகிறதுக்கும் அந்த கிறிஸ்ல வந்து ஃபால் ஆகிறதுக்கும் இடையில அந்த பணத்தோட ரோல் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரோலா இருக்கும். அந்த ரோல் பத்தி எந்த ஒரு இதுலயுமே வெளியே சொல்லியிருந்தேன்னா அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வெறும் ஒரு எப்படி சொல்லலாம், ஒரு ஊக்குவிக்கிற ஒரு கோட்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இந்த மாதிரி நமக்கு ஐடியாஸும் நமக்கு வந்து அதை கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு தான் இவர் வந்து சொல்ல வராரு. அடுத்தது இவர் இன்னொன்னு என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, எனக்கு வந்து பணமே தேவையில்லப்பா, நல்ல ஒரு வாழ்க்கை, நல்ல ஒரு வீடு, நல்ல ஒரு இது இருந்தா போதும், எனக்கு பணத்து மேலாம் ஆசை கிடையாது, நான் வாட்டு என் வாழ்க்கையை வாழணும், நான் வாட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்கறாரு, என்னன்னா, நீ இவ்வளவு பேசுறீ இல்ல, பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தானே வேலைக்கு போற, அப்புறம் எதுக்கு நீ பணமே வேண்டாம்னா எதுக்கு வேலைக்கு போகணும், சும்மா வீட்டுல உட்கார வேண்டியதானே அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கறாங்க. கரெக்ட் தானே, பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் வேலைக்கு போறோம், பணம் இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும், அப்புறம் என்ன பணமே தேவையில்லைன்னு பேசுறது அப்படின்னு தான் இங்க வந்து சொல்ல வர்றாரு. பணம் அப்படிங்கிறது வந்து பணம் வந்து நமக்காக வேலை பார்க்கணும், என்னைக்கும் நம்ம பணத்துக்காக வேலை பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிறதான் இவரோட மெயின் கான்செப்டே. ஸோ இந்த புக் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு பணம் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சுன்னா சும்மா நம்ம இப்போ சிம்பிளா ஒரு பொம்மைன்னு எடுப்போம். ஒரு பொம்மை வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் அப்படின்னா அந்த 10,000 ரூபாய் பொம்மையை நம்ம இஎம்ஐல வாங்க வந்து ட்ரை பண்ணியிருப்போம் நிறைய பேர்.
அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, இஎம்ஐல வாங்காதீங்க. இஎம்ஐல வாங்காம எப்படி பணம் கொடுத்து வாங்கலாங்கிறத முயற்சி பண்ணுங்க. பணம் கொடுத்து வாங்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம மெயின் ஏமா. அப்படின்னாதான் அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்குள்ள திறமையும் நமக்கு வரும். அந்த பணத்தை சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் அதோட சாட்டிஸ்பாக்சன், அதுல வந்து எப்படி செலவழிக்கணுங்கிற ஒரு இதுவும் நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறாரு. நான் வந்து ஆசைப்படுற பொருளை வாங்கவே வேண்டாம்னு சொல்லல. அதை வந்து இஎம்ஐல வாங்காம டைரக்டா நம்ம வந்து ரெடி கேஷ் கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். சம்பாதிச்சு அதுக்கப்புறம் அதுல வர்ற சந்தோஷத்துல நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறாரு. சும்மா எதுக்கு எடுத்தாலும் சாதாரண ஒரு சின்ன சின்ன ஆசைகளுக்காக வந்து பணத்தை செலவழிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. அதை வந்து ஒரு ஒரு லம்சம் அமௌண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதை அசெட்ல போட்டு அசெட்ல உள்ளதை நம்ம வந்து அசெட்ல இருந்து வர்ற லாபத்தை வந்து நம்மளோட இதுக்கு நம்ம அன்றாட தேவைகளுக்கு வந்து சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்து தேடிக்கலாம் அப்படிங்கறது வந்து சொல்ல வர்றாரு. ஸோ இந்த புக் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு புக் தான். வாசிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாவே இருக்கும். எப்படி ஒரு ஒரு சாதாரண பணத்தோடைய வேல்யூவை அவ்வளோ அருமையா சொல்லியிருப்பாரு. பணமா அப்படின்னு பார்க்க கூடாது. இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் தானே அப்படின்னு பார்க்கணுங்கிறாரு. பணத்தோட ரோல் எவ்வளவு முக்கியங்கிறதையும் இந்த புக் அவ்வளோ இதுவா சொல்லியிருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த புக்கோட ரிவ்யூ தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, Vaidyanathan, for explaining your views about this book. I welcome Vasiki to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all those who have helped us in making this student webinar series 4 a grand success. I would like to take this opportunity to place on record my hearty thanks to Dr. K. Karunai Raghavan sir for organizing such an inspiring session. I am grateful to express my gratitude to all our staff members providing encouragement and moral support towards us. Also, I would like to extend a special thanks to our distinguished speakers, Mr. Rahul and Mr. Vaidyanathan, for making this webinar more informative and meaningful. Last but not the least, I extend my big thanks to our participants for their presence and support in this session. Once again, I thank all for your cordial cooperation. Thank you, one and all.